वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, अज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इलैक्शन के बाद 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल के इस समय के बाद मैं सारी संगतां नूं लख लख बधाइयां देना। इस दौरान साडे कुछ चंगे अनुभव भी हैं तो कुछ तकलीफ भी है। असी जो भी हैगी वो गल अपनी साध संगत जी नूं ही कहनी है। इस करके अज असी इकट्ठे होए। अज मेरे नाल 14 डायरैक्टर होर ने, असी कुल मिला के 15 जने हैं। मेरे नाल मीत प्रधान जी भी बीबी कमलेश कौर शाहजहाँपुर तो पुजे ने, ते नाल असी 13 डायरैक्टर हो रहे हैं। कुल मिला के 27 विचों असी अज 15 डायरैक्टर तुहाडे सामने रूबरू हो गए। जदों की कमेटी पिछले साल मार्च विच होंद विच आई है, साडी कोशिश हैगी थी सब तो पहले जिहड़ा उत्थे दा नगद हैगा सी उहदी मैनेजमेंट उहदा प्रबंधन नूं ठीक करना। असी देखिया पिछले कई सालों तो गोलक विच गोलक दा पैसा जिहड़ा है बैंक विच नहीं जा रहा सी। ये बहुत भारी कमी सी। फिर असी स्टडी भी की तो देखिया जिहड़ा साडा बाई लॉज हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ कि ਇਹ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। इस तो अलावा असी कोशिश की कि कैश का जोड़ा इस्तेमाल है वो घट तो घट किया जाए। सारे भुगतान जोड़े चैक नाल किए जान। रसीद बुकां जड़ियाँ पहले हाथ नाल छपियां हुई मिलदियां सी, उहदी जगह असी डिजिटल रसीदां देनी शुरू कीतियां। एजुकेशन के फील्ड असी पहली बारी जोड़े बच्चों के चंगे मार्क्स आए सी बोर्ड के एग्जाम में, उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने वास्ते एक विशेष प्रोग्राम किया गया। धर्म प्रचार के फील्ड भी बच्चों की दस्तारा का प्रोग्राम सजाया गया। लड़कियां का स्कूल जोड़े कम तिमार का चल रहा सी उत्थे वो बहुत इनकंप्लीट स्टेज सी, ना उसका फर्श बनया सी ते काफ़ी काम उत्थे रुके हुए सी। असी वो काम जोड़े इन्होंने पूरे कराए गए। खरीद सारी जिद को हज़ारों क्विंटल उत्थे जोड़ा है समान आउंदा, रसद आउंदी है। ये टेंडर की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो खरीद की व्यवस्था बहुत ही खराब सी। एक लोकल उत्थे किराने की दुकान तो ही सब कुछ खरीद लिया जाता सी, जबकि चीज़ां जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूटर के रेट ते सानू बाहरों मिल सकदियां सी, मिल के रेट ते चीनी मिल सकती सी, या दालां असी हज़ारों क्विंटल मंगाने हैं वो सारी छोटी छोटी टुकड़ियां विच तो लोकल किराने की दुकानों तो हुंदी सी। इनू भी करन दी असी कोशिश की कि उन्होंने ठीक किया जाए, वध तो वध ठीक किया जाए। तो दरबार साहब का पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है। जिन्होंने दर्शन किए होने, जिन्हें फेसबुक पर भी देखे हो, उन्होंने देखने का मौका मिला होगा। दिवाली तो इस बारी पहली बारी जो टेंडर का पूरा मुल जोड़ा है वो खाते में जमा होया है। फार्मां की संभाल वास्ते असी जिहड़ा प्लांटेशन का प्रोग्राम बनाया सी, क्योंकि फार्मां विच बहुत ज़्यादा गुंजाइश हैगी है। सानू यकीन नहीं हैगा कि उत्थे जिहड़ा असी खाद या दवाइयां देने वो सारी पैंदियां ने। साडी कोशिश सी कि उससे प्लांटेशन किया जाए, प्लांटेशन का एक साइकिल बनाया जाए कि ताकि हर 5 साल बाद साडी फसल तैयार होवे। पूरे 700 एकड़ नूं पार्ट वंड दिते जान या ठेके ते दिती जाए। ये दोनों असी प्रस्ताव रखे सी, पर कुछ साडे डायरैक्टरां दे विरोध करके ये सिरे नहीं चढ़ सकिया। तो विरोध की गल अगे दसांगा, जे मैं तुहानूं चंगे पहलू जिहड़े वो कवर कर लवां। हुण हैगा कि ये तो साडे कुछ उपलब्धियां ने। एक तुहानूं बहुत अच्छी चीज़ याद होएगी, तुहाडा सुखद अनुभव होएगा कि जदों एक एक्सीडेंट होया सी बहुत वड्डा, तो संगत जा रही थी उत्तम नगर गुरुद्वारे, तो बहुत वड्डा एक्सीडेंट होया सी। कई अपनी गरीब संगत जिहड़े चंगा इलाज लै ही नहीं सकते सी, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 27 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਨ ਉੱਤੇ ਦੇ, ਮੈਂ 13 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, 1-2 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ 13 ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਨਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਗੁੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਗੁੱਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਥਗਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਔਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 9 ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 18 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੜਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਨਿਊਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 300 ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਈਲੌ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਲੌਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਤਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਲੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ, ਔਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਗਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਦ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਗਦ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਹਬਦਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਲੌ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਾਈਲੌ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, 2-3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਸੇ 15 ਲੋਕ ਨੇ, 27 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਦੇਣ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੇ ਬਈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਟੇ 4-5 ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਗਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10-12 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 5-6 ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ 5-6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, 2 ਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਹੈ। 27 ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਖਰੀਦ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਦ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 15 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਲੋਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਲੋਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਈਲੋਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਥੇ 15 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਮਚਾਇਆ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਥਗਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਖਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 21-22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੋ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
ਮਤਲਬ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਹਿਰੀਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SSP ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿਰੀਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ FIR ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ FIR ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ 30 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ, ਕਈ ਸਾਰੇ, ਪੂਰਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ 1-2 ਬੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਰਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਜੁੜਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅੜਚਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ 15 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ 15 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਬਟ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1300 ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਜਾਂ 4 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 4 ਜਾਂ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 5-7 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ देखो ऐसा है कि असी लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। वो घट नंबर ते हो के लड़ाई झगड़े नाल काम सानू उस रस्ते पाना चाहते हैं। असी ਉਹਦਾ जवाब नहीं देना चाहते। जिवें ਹੁਣ सरदार पतपाल सिंह नाल भी होया है, साडे किसी डायरैक्टर ने कोई ਉਹਦੇ बाद एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो सानू मुकदमिਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ 61 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ हैं, इस उम्र च ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ बैठ के अगर सेवा करनी है और संगत साडा सहयोग नहीं करती तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ सेवा करके। सो संगत अपनी चीज़ संभाले। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ मतलब ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। देखो ऐसा ना कि कोई एक अद्धा मैंबर ना करे काम चल जाता है, लेकिन जनरल सैकटरी ना करे तो बहुत गंभीर होता है वो, क्योंकि अप्लाई ही उससे करना है। नहीं वो मैं गल अगर जानना चाहता सिर्फ हो सकता मैंने जानकारी भाई थोड़ी सोसाइटी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं है कोई नहीं। अगर तुसी नहीं कहने का मतलब अगर तुसी अप्लाई नहीं करना, अगर तुसी तो अगर माँ प्यो बच्चे का एडमिशन स्कूल नहीं कराना चाहता, स्कूल नहीं जाता तो की होएगा, बच्चे तो एडमिशन कटिया जाएगा। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਡੇਟ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇਖੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 2/3 ਜਾਂ 3/4 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ लेकिन हो सकता है वो स्थिति आ जाए, अगर इस तरीके स्थिति रही तो हो सकता है कि हटन की भी नौबत आ जाए। लेकिन गल सिंपली हैगी है कि एक तो संगत जी ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੀਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਏਜੀਐਮ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਏਜੀਐਮ ਕਰਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਏਜੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਜੀਐਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਗਰਾ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਰਸਟ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰਸਟ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੀਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆਜੀਵਨ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਸਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਪ ਚ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿੱਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्तियां ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਰਮਪੰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਈਗੋ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਹਿਮ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ?
ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ 24 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਲੀਆ ਨਗਾਸਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਏ ਟੀਮ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ 27 ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੂਟ ਡਾਲੋ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਰਿਸੀਵਰ ਬੈਠਾ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਰਿਸੀਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰਿਸੀਵਰ ਕੌਣ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਮਤ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਗਰ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ? ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਜੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 550 ਗੱਟਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਬਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 550 ਗੱਟਾ ਵਾਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਏ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, 3-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, मैं अपने सारे डायरेक्टर साहब ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯद्यपि ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤਰੀਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।